大家早上好，大家平安。在这个礼拜天早上，我们来到这里，我们预备我们的心来起来赞美他、敬拜他。让我们一起来祷告好不好？让我们低头祷告。感谢你主耶稣，我们用我们纯洁的心来到你面前，要来敬拜你，高举你的圣名。我们相信，我们每一个人在你的手中，你都握住、保住着我们。感谢你主耶稣，我们相信在这个美好的早晨，我们来到你的神殿里面，我们来赞美你、敬拜你，高举你的圣名。感谢你耶稣，感谢你赐给我们你的力量、你的慈爱、你的恩典。感谢你耶稣，感谢你，哈利路亚，阿们。兄弟姐妹们，在这个美好的早晨，用一个纯洁的心来敬拜他。我们相信用我们纯洁的心来赞美他，一颗怜悯的心来呼唤他的名。感谢你耶稣，感谢你，哈利路亚。纯洁的心，纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。纯洁的心，纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。纯洁的心，哈利路亚。纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。纯洁的心，纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。谨记你的话语，谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管，
颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这心香的敬拜只升到你面前。感谢你，耶稣，感谢你，我们纯洁的心渴慕你，仰慕你，哈利路亚！纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着，紧跟随着你的心，谨记你的话语，哈利路亚！谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这心香的敬拜只升到你面前。谨记你的话语，谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这心香的敬拜只升到你面前。兄弟姐妹们，让我们一起来唱这首诗歌好不好？帮我们伴唱一起唱好不好？纯洁的心，用一颗渴慕的心来赞美你，我们一起唱好不好？一颗紧跟随着，一颗紧跟随着你的心，纯洁的心，纯洁的心，这是我渴慕，这是我渴慕。一颗紧跟随着，一颗紧跟随着你的心，谨记你的话语，哈利路亚！谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这心香的敬拜只升到你面前。谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这心香的敬拜只升到你面前。一颗怜悯的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这心香的敬拜只升到你面前。一颗怜悯的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这心香的敬拜只升到你面前。感谢你，感谢你，耶稣，我敬拜你。哈利路亚，我
高举你们现在赞美他，现在这边不要停下来赞美他，主耶稣，哈利路亚！感谢你，用你的心灵来赞美他，用你的全心全意来赞美他，举你的声来赞美他。我感谢你，我感谢你，耶稣，你配得赞美，我一生一世永远侍奉你，哈利路亚！我感谢你，耶稣，我感谢你，我感谢你，耶稣。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。一起来呼唤他的名。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世，我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。一起呼唤他的名。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世，我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。再多一次呼唤他的名。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。我一生一世，我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。再多一次，我一生一世，我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。哈利路亚，哈利路亚，一切荣耀都归于你。哈利路亚，感谢你耶稣，感谢你，感谢你。哈利路亚，哈利路亚。我们用我们喜乐的心来赞美他。阿门，阿门。我们一起站起来赞美他，好不好？一起来拍手来赞美他。哈利路亚。跟着音乐唱不好？嘿！我要唱唱唱，哈利路亚，赞美主，喜乐的欢唱，高声的赞美。我要唱唱唱，哈利路亚，赞美主，一生一世荣耀赞美。我要唱，我要
唱唱唱，哈利路亚赞美主，喜乐的欢唱，高声的赞美，我要唱唱唱，哈利路亚赞美主，一生一世荣耀赞美主。嘿，一起起来赞美神好不好？起来赞美神的生命，起来感谢主的恩典，起来颂赞神的作为，起来颂赞，一起呼唤哈利路亚！我要靠近神的生命，我要称谢主的恩典，我要传扬神的作为，直到永远。因为神的生命，因为神的生命配得歌颂与赞美，是因为他的爱使我卑微。试问世上有哪一位？试问世上有哪一位能有如此的作为？我愿一生献于主，永远的追随。我要唱唱唱，哈利路亚赞美主，喜乐的欢唱，高声的赞美。我要唱唱唱，哈利路亚赞美主，一生一世荣耀赞美。我要唱，我要唱唱唱，哈利路亚赞美主，喜乐的欢唱，高声的赞美。我要唱唱唱，哈利路亚赞美主，一生一世荣耀赞美主。兄弟姐妹们，跟我们班在一起唱好不好？起来赞美，起来赞美神的生命，起来感谢，感谢主的恩典，起来颂赞神的作为，起来颂赞，一起呼喊哈利路亚！我要靠近神的生命，我要称谢主的恩典，我要传扬神的作为，直到永远。因为神的生命，因为神的生命配得歌颂与赞美，是因为他的爱使我归回。试问世上有哪一位？试问世上有哪一位能有如此的作为？我愿一生献于主，永远的追随。我要唱唱唱，哈利路亚赞美主，喜乐的欢唱，高声的赞美。我要唱唱唱，哈利路亚赞美主，一生一世荣耀赞美。再多一次，我要唱，我要唱唱唱，哈利路亚赞美主，喜乐的欢唱，高声的赞美。我要唱唱唱，哈利路亚赞美主，一生一世荣耀赞美，一生一世，一生一世荣耀赞美主，一生一世荣耀赞美主。哈利路亚！嘿，感谢主，感谢主，哈利路亚！ Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi
oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias.
Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. 感谢你，耶稣，你是伟大的神。我来你面前，何等的长阔高深，我们都要来赞美你，高举着生命。感谢你，耶稣，感谢你。伟大神的爱，何等长过高深，甚至将独生子耶稣赐给我，使我因信他不至于灭亡，反能得着永生永恒的生命。再多一次好不好？伟大神的爱，哈利路亚！伟大神的爱，何等长过高深，甚至将独生子耶稣赐给我，使我因信他不至于灭亡，反能得着永生永恒的生命。我敬拜你，我敬拜你，耶稣。我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。感谢你，耶稣，感谢你。兄弟姐妹们，跟我的伴唱一起唱好不好？伟大的神，伟大的爱，一起来敬拜他，用你深深的灵，用你的声音来赞美他。伟大神甚至将他的独生子赐给我，耶稣赐给我，使我因信他而不知灭亡。不至于灭亡。感谢你，耶稣。反能得着永生永恒的生命。一起举我们的双手来敬拜他，哈利路亚！我敬拜你，我敬拜你，耶稣。我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。我敬拜你，我敬拜你，耶稣。我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。我敬拜你，耶稣。我敬拜你，哈利路亚！我敬拜你，我敬拜你，耶稣。我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。我敬拜你，我
赞美，我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，我敬拜你，耶稣，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。我敬拜你，我敬拜你，耶稣，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美，唯有你配得我敬拜赞美。唯有你配得我敬拜赞美。感谢你，耶稣，我赞美你，我感谢你，耶稣。感谢你，哈利路亚。Shalom Bapak Ibu Saudara semua, 平安，弟兄姐妹们， dimanapun kita berada saat-saat ini, 我们这个时候无论在何处， saya percaya pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. 我相信神必定给我们最好的计划。 Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. 所以今天我们要学习神的话语。 Sebelum masuk lebih dalam, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. 在我们更深的进入，我们要先祷告。 Bapa di dalam surga, 我们在天上的父神， kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. 我们为一切神赐给我们的献上感谢。 Tuhan, hari-hari ini kami mau belajar 主啊，这些日子我们要学习， bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami masing-masing. 神在我们每一位的生命当中都有美好的计划。 Itu sebabnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. 所以主啊，我们要默想你的真理， Karena kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. 因为你的真理会使我们自由。 Dan firman-Mu yang akan mengubahkan cara kami berpikir dan cara kami menjalani kehidupan ini. 你的话语改变我们的思想，改变我们怎么过我们的生活， Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan seperti Engkau Tuhan Yesus. 让我们过的每一个日子，使我们越来越完全，就像基督一样。 Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. 主啊，感谢你，哈利路亚！我们祷告，阿门。 Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. 赞美主，弟兄姐妹们， Dalam kehidupan kita, 在我们的生命当中， terkadang kita dihadapkan pada waktu pilihan-pilihan yang sulit, saudara. 有时候呢，我们面临着艰难的选择， Berbeda dan tidak mengikuti cara hidup dunia, 与众不同，然后跟世界的生活方式不同， dapat mengakibatkan kita dikenakan sanksi, dianiaya, bahkan mungkin bisa kehilangan nyawa. 会造成我们被逼迫啦，可能被惩罚啦，甚至会丧失生命。 Tetapi menghadapi ini semua, bisakah kita tetap memegang yang namanya integritas? 但是在面临这一切，我们能不能依然维持着正直？ Sekalipun ada harga yang harus kita bayar. 虽然我们要付代价。 Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar nih dari dua tokoh yang ada di dalam Alkitab. 所以今天我们就要学习有两个人，我们可以学习他们在圣经当中。 Dua orang ini bernama Sifra dan Pua. 这两个人叫施夫拉跟普啊。 Cerita ini dapat kita temukan dalam Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran di ayat 1, di pasal 1.
这则故事呢，我们可以从圣经当中出埃及记第1章那边我们可以找到。 Nah, latar belakang daripada cerita ini, 这故事的背景呢， setelah Yusuf mati, orang Israel beranak cucu dan bertambah banyak sehingga memenuhi Mesir. 约瑟死后呢，以色列人越发蔓延，他们人越来越多，所以就充满了埃及地。 Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah atas tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. 然后就兴起了埃及王，新的埃及王，他不认识约瑟， Maka raja itu menindas dengan kejam supaya tidak bertambah banyak lagi orang-orang Israel. 所以这个埃及王呢，就让以色列人做苦工，以至于他们不要越来越增多。 Saya percaya kita semua pasti mengenal cerita tentang Musa, saudara ya. 我相信各位都一定了解摩西的故事。 Dari zaman kecil, dari sekolah minggu kita sudah dengar tentang cerita Musa. 从小时候主日学，我们就听过了摩西的故事。 Tapi hari ini kita belajar bahwa karena dua orang ini, Sifra dan Pua, maka Musa itu ada, saudara. 但是今天我们要学习，就是因为这两个人施弗拉和普阿，摩西才可以存在。 Dan cerita Sifra dan Pua ini justru jarang banget dibahas. 这个施弗拉跟普阿是我们很少听到的故事。 Nah, dalam Keluaran 1 ayat 16, 在出埃及记1章16节那边， Raja Mesir memberikan perintah, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. 在出埃及记1章16节这边，埃及王下令说：“你们为希伯来夫人收身，看他们临盆的时候，若是男孩就把他杀了，若是女孩就留他存活。” Nah, biasanya dalam Alkitab kita belajar tentang raja-raja, saudara ya. 通常呢，在圣经里面，我们也可以学习王的故事， Orang-orang yang jago perang, saudara. 那些很会打仗的。 Justru hari ini kita belajar dari orang yang mungkin kita nggak pernah berpikir, saudara. 就是今天呢，我们学习从这一位我们可能思想不到的这个人学习， Siapakah Sifra dan Pua itu, saudara? 到底施弗拉跟普阿是谁呢？ Mereka adalah bidan yang membantu kelahiran perempuan Ibrani, saudara. 他们就是收生婆，就是帮助希伯来夫人就是生产的收生婆。 Jadi kita belajar betapa hebatnya rencana Tuhan. Tuhan bisa pakai bidan untuk menggenapi rencananya yang dahsyat yang luar biasa, saudara. 所以我们看见神的计划实在是伟大，神可以使用收生婆来完成他的计划。 Nah, apa sih yang Sifra dan Pua lakukan, saudara? 到底施弗拉和普阿做了什么呢？ Dalam Keluaran 1 ayat 17-19 dikatakan begini, saudara. 在出埃及记1章17到19节就这么说。 Mereka itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. 但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。 Padahal jelas-jelas kita tahu, saudara, 很清楚的，我们也知道了， bahwa perintah dari Raja Mesir itu harus diikuti, ditaati, dipatuhi oleh seluruh rakyat Mesir. 就是埃及王的命令是必须执行，是人民都必须遵行的。 Jika melanggar perintah raja, maka pasti kematian itu akan menghadang mereka. 如果违反了埃及王的命令，所面临的一定是死亡。 Sifra dan Pua bisa dihukum mati karena melanggar daripada perintah raja, saudara. 施弗拉和普阿可能会就是面临死亡，如果他们违反了这个埃及王的规定。 Di sini dikatakan bahwa mereka berdua membiarkan bayi-bayi orang Ibrani itu tetap hidup. 在这边说了，这两个人呢，施弗拉和普阿就让这些孩子们，在这些婴孩们存留性命。 Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?
埃及王招了收生婆来说：“你们为什么做这事，存留男孩的性命呢？” Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. 收生婆对法老说：“因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收生婆还没有到，他们已经生产了。” Atas perbuatan Sifra dan Pua yang mereka lakukan terhadap Raja Mesir, saudara. 就是因为施夫拉和普娃所做的这些行为呢， Kita lihat apa yang Tuhan lakukan untuk mereka. 我们看见神对他们怎么做。 Di ayat 20 sampai 21 dikatakan, 20到21节这边说， maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. 神厚待收生婆， Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. 以色列人多起来，极其强盛。 Di sini dikatakan, saudara, karena bidan-bidan ini melakukan hal yang disuruh oleh Tuhan, bukan untuk mengikuti perintah Raja Mesir, saudara. 在这边说，因为这两位收生婆，他们敬畏神，行了神的旨意，而非遵从这个法老的命令， Maka orang-orang Israel semakin bertambah banyak, saudara. 所以以色列人就生养众多，他们多起来了。 Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. 因为这些收生婆他们敬畏神，神便叫他们成立家室。 Di sini kita bisa melihat, saudara. 我们可以看见， Sekalipun mereka telah melanggar perintah daripada Raja Mesir, 虽然他们违反了埃及王的命令， yang harusnya mereka dihukum mati, 他们应该是被判死刑 tapi 的。 saudara bisa baca di sini mereka tetap hidup, saudara. 但是大家可以看这些经文说，他们依然存活。 Dan di situ dikatakan Tuhan membuat mereka berumah tangga. 甚至这边说，神叫他们成立家室， Maksudnya adalah mereka bisa punya pasangan, menikah, punya keluarga, dan mempunyai keturunan, saudara. 意思就是他们可以有配偶，他们可以成立家庭，可以结婚生孩子。 Itu semua karena Tuhan berbuat baik kepada mereka berdua. 那都是因为神就是给他们施行他的美善。 Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita Sifra dan Pua ini? 那我们就是透过西弗拉和普阿的故事，能学习到什么呢？ Yang pertama adalah mereka itu takut akan Allah. 第一，他们敬畏神， Mereka lebih peduli tentang apa yang firman Tuhan katakan daripada apa yang manusia katakan. 他们比较看重神的话怎么说，比起人怎么说。 Sekalipun orang itu punya kuasa untuk mencabut nyawa, tetapi mereka tetap taat dan tunduk kepada firman Tuhan. 虽然那个人是有权利可以把你的生命拿掉，但是他们依然选择敬畏神。 Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini, saudara? 那我们这些日子怎么样？ Kepada siapa kita lebih takut, saudara? 我们比较敬畏谁呢？ Kebenaran firman Tuhan 是神的真理吗？ atau perintah daripada manusia, saudara? 还是人的命令？ Mari sama-sama kita koreksi diri kita. 让我们一起来审查自己， Adakah perintah-perintah manusia yang berkuasa dalam kehidupan kita, saudara? 有没有一些人的命令在我们的生命中掌权呢？ Mungkin dalam cara kita berbisnis, saudara ya. 有可能在我们做生意的方式， Mungkin dalam rumah tangga. 也许在家庭里面， Mungkin dalam hal apapun juga, saudara. 或许在任何的情况当中， Kita lebih takut kepada orang daripada kata Tuhan, saudara. 我们比较怕人，比起我们敬畏神。 Mari mulai hari ini kita sama-sama kembali kepada kebenaran firman Tuhan. 让我们从现在，从今天起，回到神的真理， Cari apa kata Tuhan di dalam kehidupan kita ini, saudara. 寻找我们生命中到底神的旨意，神说的是什么呢？ Dan mulai belajar mentaatinya, saudara. Amin. 然后学习去顺服，阿门。 Apa yang kita bisa pelajari selanjutnya? Nomor 2, saudara. 然后接下来我们能学习到什么呢？第二点， Kita lihat Sifra dan Pua ini berani berkata tidak, saudara. 我们看这施弗拉和普阿，他们勇于说不， Kepada segala sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan.
对于一切违背神的话语， mereka tidak berkompromi, saudara. 他们不妥协。 Dan mereka juga tahu ada konsekuensinya, saudara. 虽然他们知道这背后是有后果的， Hari-hari ini bagaimana dengan kita lagi, saudara? 这些日子我们怎么样呢？ Bisa nggak kita berkata tidak kepada segala sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan? 我们能不能对一切违背神的话语的，我们说不呢？ Sekalipun kita tahu nih, mungkin dalam bisnis kita omset kita jadi kurang, saudara. 虽然我们清楚了解，可能在生意当中，因为如此而我们的收益会减少， Penghasilan kita jadi kurang karena kita nggak mau melakukan hal-hal yang curang, saudara. 我们所获得的可能减少，因为我们避免不要去做不该做的事。 Nah, firman Tuhan hari ini katakan, beranikah kita berkata tidak kepada segala sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan? 所以在这边，神的话语就挑战我们，会不会勇于说不对那些违背神话语的？ Sekalipun tidak mudah, tetapi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, saudara. 虽然不容易，但是如果我们真心的愿意，神会赐给我们力量， Dia akan membukakan jalan demi jalan, saudara. 他会为我们开一道又一道的路。 Sekalipun kelihatannya sudah tidak ada lagi pengharapan dalam kehidupan kita. 虽然生命中看起来完全没有盼望了， Sekalipun kelihatannya semua jalan tertutup dalam hidup ini, saudara. 虽然这生命中看起来一切的路都被封闭了， Tapi kalau kita memilih untuk mengikuti perintah Tuhan, 但是如果我们选择要遵行神的命令， kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membukakan segala sesuatunya di hadapan kita, saudara. 我们将会看见神为我们敞开一切。 Dari sini kita bisa lihat Sifra dan Pua, saudara. 因为在这边，我们也可以学习到施弗拉和普啊， Mereka tidak dihukum 他们没有被审判， dan Tuhan memberkati mereka, saudara. 然后神也大大的祝福他们。 Nah, yang ketiga yang kita pelajari dari Sifra dan Pua adalah 第三点，我们从施弗拉和普啊学习到的是， selalu memandang jauh ke depan, saudara. 总是往远处的前方看。 Seringkali kita jatuh dalam dosa karena hal-hal yang terdesak dalam kehidupan kita, saudara. 往往我们掉落，最终是因为被逼，这生命中有就是被逼了。 Kadang-kala kita berpikir, wah udah deh kali ini aja. 有时候我们就想到，算了吧，就这一次， Nanti saya nggak akan lakukan lagi. 以后我不会再做了， Sekali aja deh. 就这么一次， Nanti saya nggak akan melakukan ini lagi. 以后我不会再做了。 Tetapi kenyataannya itu akan terjadi terus-menerus dan berlanjut, saudara. 但是事实上呢，这会持续下去，不断的重复。 Sifra dan Pua ini melihat ke depan, saudara. 施弗拉和普啊，他们往前方看， Bagaimana orang-orang Ibrani ini yang akan Tuhan bebaskan, saudara. 就是希伯来人，神将释放他们。 Seandainya Sifra dan Pua ini mengikuti perintah Raja Mesir, saudara. 如果施弗拉和普啊，他们遵行了埃及王的命令， Untuk membunuh semua bayi laki-laki, 杀害所有的男婴， maka orang Israel akan habis keturunannya, saudara. 以色列人的就是以色列人的下一代就会完了，没了。 Dan kalau saudara baca di pasal 2, 如果你们看第2章， di situ kita bisa menemukan cerita tentang kelahirannya Musa, saudara. 我们在那边就可以发现摩西出生的故事。 Karena perintah Raja Mesir ini, maka Musa dilarikan lewat sungai, saudara. 就是因为有这个埃及王的这样子的一个命令，所以摩西就被就是被掉在水里啊，把他丢在水里。 Kita semua pasti tahu cerita itu, saudara, betul? 我们一定都有听过这故事吧？ Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana kalau Sifra dan Pua betul-betul mengikuti perintah Mesir? 但是我们是否曾想过，如果施弗拉和普啊真正的遵行这个埃及王的命令怎么办？ Maka saya percaya bayi Musa itu pasti akan dibunuh, saudara. 我相信摩西这个婴孩就一定被杀了。 Dan disinilah kita bisa melihat bahwa Sifra dan Pua itu bisa melihat ke depan, saudara. 我们从这边就可以看到施弗拉和普啊，他们是往远处的前方看。 Begitu juga dalam kehidupan ini, saudara. 我们在这个生命也应当如此， Belajar untuk melihat ke depan.
学习往前看， Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi problem kehidupan, saudara, 在面临一切的问题、生命中的种种难题， belajar melihat bahwa semuanya itu ada waktunya, ada masanya, saudara. 学习去看说一切都有时机， Dan di balik semua ini pasti ada rencana Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. 而在这一切的背后，必定有神的计划成全在我们的生命里。 Nah, kalau kita keburu panik, keburu khawatir, keburu ketakutan, saudara, 如果我们紧张过度，我们害怕，我们开始担忧， pasti kita tidak akan melakukan perintah Tuhan. 我们一定就不会去遵行神的命令了。 Kita akan melakukan apapun juga supaya kita selamat, saudara. 我们会尽可能的救自己啦。 Dalam hal ini kita melanggar peraturan Tuhan dan kita melakukan hal-hal yang kita tahu itu sebenarnya dosa, saudara. 在这个事情上，我们就违背了神，我们就去行。其实我们了解那个是罪， Tapi kalau kita belajar melihat ke depan, 但是如果我们学习往前方看， melihat bagaimana pasti Tuhan akan membuka jalan dalam kehidupan kita, 去看说，必定到那个时候，神会帮助我们。 ini akan membuat kita tetap bertahan dalam menghadapi segala macam cobaan. 这 dalam 就 hidup ini. 会维持我们继续的面临一切。 Separah-parahnya hal yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, 在我们所面临的最差的状况， kita harus tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. 我们必须清楚了解，我们的生命是在神的手中。 Amin, saudara. 阿门，弟兄姐妹。 Mari kita belajar bahwa hidup ini tidaklah dimotivasi oleh ketakutan akan kuasa dan kekejaman manusia yang mampu membunuh, saudara. 让我们学习这生命不要因为害怕人的权力啦、权势啦，害怕人而行。 Sekalipun manusia itu bisa ngelakuin apa saja dalam kehidupan kita, saudara. 虽然人可能对我们的生命可以做任何的事， Merencanakan yang jahat dalam kehidupan kita. 他们可能在我们生命中计划了不好的事， Membohongi kita, bahkan menipu kita, saudara. 可能欺骗我们。 Tapi saudara harus ingat baik-baik 但是弟兄姐妹要记好， bahwa mereka juga manusia biasa, saudara. 他们也是普通人， Dan mereka punya waktu dan masa, saudara. 他们也是有就是有限的时间。 Mereka tidak kekal dalam kehidupan kita. 他们在我们生命中并不是永恒的， Itu sebabnya kita harus fokus kepada Tuhan yang kekal dalam kehidupan kita. 所以让我们专注于那位永恒的神在我们生命中， Karena dialah yang akan membawa kita dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, saudara. 因为只有他能把我们以他带到永恒的生命里。 Takutlah akan Tuhan, inilah yang akan menggerakkan kehidupan dan setiap keputusan yang harus kita ambil sekalipun ada konsekuensinya. 敬畏神吧，让我们就是以敬畏神来面临我们的生命，虽然呢有后果在这背后。 Hari-hari ini mari kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. 这些日子，让我们回来回顾神的话语， Takut akan Tuhan, 敬畏神， berbicara untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, 是谈到去行神所命令的， dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak pernah suruh. 而不去行神不曾说过的事。 Mungkin selama ini kita sudah berjalan dengan kekuatan kita dan kemauan kita sendiri, saudara. 可能这段时间以来，我们已经就是用自己的力量去行我们的生命， Masih ada waktu dan kesempatan untuk kita bertobat kembali kepada Tuhan. 还有时间，还有机会，我们悔改，回到神的面前。 Sesuai dengan visi gembala yang dikatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas, saudara. 按照我们牧长的意向呢，2021年就是正直之年。 Nah, dari hari inilah kita mulai belajar, saudara, punya integritas yang teguh. 从今天开始，我们就要学习，要有一个坚固的正直的心。 Artinya kita selaras dengan Tuhan, saudara. 意思就是我们与神是相称的。 Kalau Tuhan lurus, ya kita lurus. 如果神要的是直走，我们就直走； Kalau Tuhan belok kanan, ya kita belok kanan. 如果神右转，我们就右转。 Jangan kita beda arah, saudara. 我们不要与神不同方向。 Kemana Tuhan melangkah, ke situ juga kita akan melangkah, saudara. 神
往哪里跨步，我们就跟着往那里跨步。 Itulah integritas, saudara. 这就是正直。 Saya percaya 我相信， kalau kita sungguh-sungguh melakukan semua kehendak Tuhan, 当我们认真的去行所有神的旨意， sekalipun ada harga yang harus dibayar, 虽然我们有代价要付的， sekalipun mungkin ada penganiayaan, saudara, 虽然可能会有逼迫， sekalipun mungkin ada fitnah, saudara, 虽然可能被欺骗， sekalipun mungkin ada hal-hal yang tidak enak dan kita tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. 虽然可能有不好受的事，我们必须去面临、去面对的。 Tetapi kalau kita selaras berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, 但是如果我们与神相称，按照神的旨意去行的时候， saya percaya Tuhan pasti yang akan membela kehidupan kita, saudara. 我相信神必定保护我们。 Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk memasuki tahun 2021 ini dengan sungguh-sungguh lagi lebih takut akan Tuhan. Amin, saudara. 让我们好好预备自己，去面临2021年，更是敬畏神。阿门。 Dan lihat bagaimana rencana Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan ini. 而我们就可以看见神的计划就如何的完成成全在我们的生命里。 Haleluya. Haleluya. Saudara. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. 我们一起同心的来祷告。 Bapa di dalam surga, 我们在天上的父， kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan. 主啊，我们已经学习了你的真理， Bagaimana kami harus punya sungguh-sungguh integritas, Tuhan. 我们应该有一个正直的心， Dengan takut akan Tuhan, 敬畏神。 kami belajar untuk melakukan apa yang Tuhan suruh dalam firman-Nya. 我们要学习去行神透过你的话语来命令给我们的， Dan kami tidak melakukan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan firman-Mu, Tuhan. 而我们不去行一切违背你话语的。 Kerinduan kami ada dalam hidup ini untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. 我们这生命的渴望就是要讨你的心喜悦。 Biarlah kami memasuki tahun yang baru ini, Tuhan, dengan sungguh-sungguh lagi takut akan Tuhan. 让我们进入新的一年，就是以一颗更认真的敬畏你， Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. 为你真理、你的话语来感谢你。 Biar firman-Mu ini yang akan mengubahkan cara kami dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan ini, Tuhan. 让你的话语来带领我们怎么去面临这个生命，怎么去做一切的决定， Supaya kami boleh sungguh-sungguh takut akan Tuhan. 让我们可以真正的敬畏你。 Terima kasih, Aba ya Bapa. 父神啊，我们感谢你， Kami percaya Engkaulah yang akan membela kami. 我们相信是你将辩护我们， Engkau yang akan melepaskan kami. 你将释放我们， Engkau yang akan menyembuhkan kami. 你将医治我们， Bahkan Engkaulah yang memberikan kami kemenangan. 甚至你赐给我们胜利。 Terima kasih, Bapa. 父神啊，我们感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的名， kami telah berdoa dan mengucap syukur. 我们已经祈求、祷告、感谢。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada PDP Charlie yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 27 Desember 2020 akan dilayani oleh Bapak PDP Willy Santoso. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah rerun 316 Youth Ministry English Service yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Roti dan anggur perjamuan kudus kembali tersedia dan dapatkan juga lilin Natal di Tokopedia Integrity Online Store bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Alan George dari USA dengan tema bulan Desember Unwrapped.
Ibadah tersebut diperuntukkan untuk anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun dan diadakan secara live di YouTube GBPRJ CK7 dalam bahasa Inggris. Mari anak-anak muda untuk bergabung dan tertanam di 316 Youth Ministry. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan account 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir, atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID, serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur nasional Natal dan Tahun Baru, maka diinformasikan bahwa doa fajar libur mulai hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dan akan aktif kembali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Menara doa akan tetap aktif seperti biasa pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam. Kecuali hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, menara doa diliburkan. Kepemimpinan adalah seni untuk dapat berpengaruh. Seorang pemimpin akan dapat memimpin lebih efektif dan berhasil jika dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tantangan kepemimpinan saat ini adalah kemampuan untuk menciptakan perubahan dan memperoleh pertumbuhan. Bagaimana kita mendapatkan perspektif sebuah kepemimpinan yang efektif tersebut? Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MUI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam dengan pembicara Gary Undarsa dengan topik The Art of Influence. Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik ke www.gbprj.org/MUI. Ibadah Natal WOI CK7 live streaming via YouTube di channel yang sama, GBPRJ CK7, akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 1 siang. Yang akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan dengan tema Kesederhanaan Palungan. Mari kita memperingati kelahiran Yesus Kristus dan mengerti makna kelahiran sesungguhnya. Dewasa Muda CK7 mengundang young professionals dan young couples yang tidak mau ketinggalan ibadah khusus di tanggal 24 Desember 2020. Christmas at Home, online Christmas Eve Service pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 di YouTube GBPRJ CK7. Let's prepare our best, terutama hati yang rindu untuk beribadah bersama setelah 10 bulan kita lalui dengan segala tantangan yang ada. Mari kita punya hati yang haus dan lapar akan hadirat dan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan makna Natal sesungguhnya. Kami mengundang setiap orang yang Anda kasihi untuk mempersiapkan hati dan waktu dalam ibadah bersama ini. See you! Diinformasikan sehubungan dengan libur nasional Natal dan Tahun Baru, maka mulai hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, Kul Gabungan Mandarin Service diliburkan. Dan akan aktif kembali pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 yang akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra.
Ibadah Natal Mandarin Service CK7 pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo secara online. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya Natal Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah Natal secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Natal Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah Natal Anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah Natal Anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, 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 I'm dreaming of a white Christmas. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个督救华语堂同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的思想前，让我们一起先讲第3个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后是舍山。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信如此说话。”我们也信，所以也说话。第3个无形界的意义，第3个无形界是现代圣灵大大浇灌的事情，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第3个无形界将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第3个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个无形界将赐下能力来完成主大的使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个督救华语堂同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下7、14，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶我们的，早赦免我们的国家主。但愿你一切瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个督救华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，
及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三无旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的在加督州牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这加督州的牧养圣工，使我们所有在这加督州的子民配得在上帝面前。我们也为波多利教会、神的教会、欧罗罗巴大谢和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在这加督州兴起耶利米一带祷告，求上帝大大的使用他们。我们也为每一位同工和今天在加督州参加晚上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的就上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和在加督州华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人在加督州牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. 我要唱唱唱，哈利路亚，赞美主，喜乐的欢唱。